કરે છે. ભારતના ગુજરાત રાજ્યે સાધેલી આ પ્રગતિનું એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે વડોદરા રેસકોર્સ સર્કલ ખાતેનું ઘૂંટણ અને થાપાને લગતી સર્જરીનું કેન્દ્ર સેન્ટર ફોર ની એન્ડ હિપ સર્જરી. આજે આપણી સાથે છે ડૉક્ટર હલીમા, જેઓ ઇસ્લામિક યુનિવર્સિટીમાં પોતે ખુદ ડિરેક્ટર છે ફિમેલ કેમ્પસમાં, અને જેઓ ખાસ યુગાન્ડાથી પોતાના માતૃશ્રીના બંને પગના ઘૂંટણ માટે અહીંયા ડૉક્ટર મોદીને ત્યાં ઓપરેશન કરાવવા માટે આવ્યા છે. આજે એમની સાથે આપણે થોડી ચર્ચા કરીશું. Good morning, Mr. Abdul Hussain. Good morning, Halima. Good morning. Halima, you have come all the way from Uganda. What made you choose India, Baroda, and Dr. Modi for your mother's treatment for knee arthritis? Thank you. Reasons. One, we have had we have very good treatment in India. So that was one of the reasons why we came. And secondly, we also had a friend from Kenya, and she brought her mother here. So she had told us about the center and that her mother was now walking after the surgery. So that was the second reason why we came, because we got information from our friend. And thirdly, when I went on the internet, I found a lot of the information about the knee surgery, and therefore it was very easy for me to get in touch with the doctor here. I got in touch with Dr. Modi, and also the prompt reply made me have confidence, because I was always in touch with them, and any questions I asked, they were very prompt in replying. So it was very good, and a lot of information on the net, on your website. Yes, so basically those are the reasons why we chose to come here. Halima, what has been your experience after came here and your mother's operation has been done? On generally, the experience has been very good. Why? Because when we came, it was very warm reception, very informative, and immediately we were taken into your care. So that was very good. And then my impression is that all the staff, right from the professional, from the doctors, right to the supporting staff, they are very receptive, they are very polite, they are very kind, and their attitude to their work is very good. So our experience has been a lovely experience, and also to watch my mother recover slowly. Of course, she still has a long way to go, or some way to go, but the difference from where we came from and where we are now is very evident to us. So it has been a lovely experience in the hospital, and we also managed to walk around a little bit. It's nice also. Okay. So very good. We are happy with our decision. Thank you, Mr. Abdul. Thank you, Halima. It was a very nice experience with you. મિત્રો, આ હતી મિસ્ટર અબ્દુલ અને ડૉક્ટર હલીમા સાથેની વાતચીત. આવો હવે આપણે વાત કરીએ રોશનબેન સાથે, જેઓના બંને પગના ઘૂંટણની સર્જરી સેન્ટર ફોર ની એન્ડ હિપ સર્જરી ખાતે થઈ છે. મિત્રો, તમને નવાઈ લાગશે કે રોશનબેનના પિતાજી ઇન્ડિયન ઓરિજિન હતા, અને રોશનબેને નાનપણથી જ ગુજરાતી બોલવાનું શીખ્યું છે. ચાલો આજે આપણે એમની સાથે ગુજરાતીમાં વાતચીત કરીએ. કેમ છો આંટી? ઠીક છે. જ્યારે ડૉક્ટર મોદી પાસે આવ્યા ત્યારે તમારો શું અનુભવ હતો? મને 10 વર્ષ થયા ચાલતું નથી, પગ બહુ દુખે છે, બે જ. પછી 2 વર્ષ થયા ચાલતું નથી, પગ બગડી ગયા, સબ બગડી ગયા, મને દુખે છે બહુ. પછી અમે કોકને કીધું, હલીમાને કીધું કે તમે ઇન્ડિયા જાઓ, પછી ડૉક્ટર અનૂપ ડૉક્ટર પાસે ઠીક થશે. ડૉક્ટર મોદી આવ્યા, પણ હમણાં બહુ સરસ છે. આંટી, શું આપને દુખાવાનો ડર હતો? દુકાનના ડર હતું બહુ જ, પણ મારી છોકરી ને મારો હસબન્ડ મને કહે જઈએ ઇન્ડિયા, તને બનાવશે પગ બે જ, તમે જવું પડશે. મેં કીધું હાલો. પછી અમને અહીંયા લાવ્યા. શું ફીલ થાય છે?
ફાઇન, બહુ ફાઇન થાય. ડૉક્ટર્સ, સિસ્ટર્સ, નર્સિસ બહુ સારું છે. બહુ ક્લીન, અને હોસ્પિટલમાં બહુ ક્લીન છે. અને આ લોકો બહુ સરસ કામ કરે છે. જલ્દી સવારમાં, રાતના, બપોરના બધું ઠીક છે. ઓપરેશન કરાવ્યા પછી હવે પગમાં કેવું લાગે છે આપને? હવે બરાબર લાગે છે ને આસ્તે આસ્તે ચાલું છું. હવે કંઈ નથી. હવે તમને પહેલાં કરતાં વધારે સારું લાગે છે? પહેલાં કરતાં સારું લાગે. હવે થોડુંક ચાલું છું, ઊભું જ છું. ચાલીને ઊભા થઈ શકે છે. રાઈટ, સારું છે. સારું લાગે છે. ડૉક્ટર્સ અને સિસ્ટર્સ, નર્સિસ ને બધા લોકો અહીંયા કામ કરે. મેં બધાને પાસે દુઆ માંગશું. આંટી, શું આપના દેશના યુગાન્ડામાં આપના જે બીજા રિલેટિવ્સ છે, રહેવાસીઓ છે, જે આપની જેમ જ ઘૂંટણના તકલીફથી પરેશાન છે, એમને આપ શું સલાહ, એડવાઇસ આપશો? ઓકે, મેં યુગાન્ડામાં જઈશ, બધાને કહેશે લોકો બીમાર કે તમે ઇન્ડિયા જાઓ, તમને બનાવશે 2 પગ, 1 પગ કહીશું. બધાને બોલાવીશ ને કહીશું. ને આ લોકો આવશે મારી ઘરે જોવા માટે, આવશે ને પૂછવા આવશે. મેં બધાને કહીશ.